Hello, good morning, students. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So today we are going to discuss parametric equations of a parabola, part 2. So let us discuss one theorem. At most, three normals can be drawn from a point x1, y1 to the parabola y square equal to 4ax. That means from any point. So already we have discussed the number of tangents can be drawn from a point to the parabola. That means if the point lies outside the parabola, then we can draw two tangents from that point. Similarly, if a point lies on the parabola, we can draw one tangent from that point, through that point. If a point lies inside the parabola, then no tangent can be drawn through that point. Similarly, so at most three normals can be drawn from a point x1, y1 to the parabola y square equal to 4ax. So among these three normals, how many are real and how many are coincident? So itla manaki depends upon the point, position of the point, we can say the number of real normals. మరి ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఒకసారి మనం నార్మల్ ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ నార్మల్స్ ఎన్ని వస్తాయి, బట్ అందులో ఎన్ని రియల్ ఎన్ని ఇమాజినరీ అనేది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకోవాలి, ఆబ్జెక్టివ్లో డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రజెంట్ the equation of the normal to y square equal to 4ax at t is y plus xt is equal to 2at plus atq. If this normal passes through x1, y1, then substitute x1, y1 in the above equation, that is y1 plus x1t is equal to 2at plus atq. So by simplifying this, we get atq ప్లస్ చూడండి ఇక్కడ టీ టర్మ్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రెండు ఉన్నాయి. సో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ టర్మ్ రైట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసి టీ కామన్ తీసుకోండి, ప్లస్ 2a మైనస్ x1 ఇంటూ టీ మైనస్ y1 is equal to 0. So clearly this is a cubic equation in t. Therefore t has three values. T has three values. So that means so we get three values, that is three. So మన t value వచ్చినట్లయితే we can write the point of intersection, point on the parabola రాసుకోవచ్చు, because this is a point t means normal at tn. That means three normals are concurrent at a point, that is px1 y1 is the point of concurrence. ఎందుకంటే టీకి త్రీ వాల్యూస్ ఉంటున్నాయంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఆ టీ పాయింట్ మరి పెరాబోలా మీద పాయింట్ కాబట్టి, సో t has three values means there is 3 points and that is 3 foot of the normals will exist అని. సో కాబట్టి మరి ఇప్పుడు p అనే పాయింట్ నుంచి మన 3 నార్మల్స్ తీసుకున్నట్లయితే లెట్ t1 t2 t3 be the roots of the above equation. So at most 3 normals exist passing through x1 y1. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ 3 నార్మల్స్ రియల్ నార్మల్స్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదురా. అసలు అందులో కొన్ని ఇమాజినరీ కావచ్చు. అంటే మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలంటే నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద క్యూబిక్ ఈక్వేషన్కి వెళ్ళాలి. సో మనకి ఐపీ ఎగ్జామినేషన్లో నంబర్ ఆఫ్ నార్మల్స్ గురించి ఎక్కడ అడగరు, ఆబ్జెక్టివ్లో మాత్రమే నంబర్ ఆఫ్ రియల్ నార్మల్స్ ఎన్ని ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, నంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ నార్మల్స్ ఎన్ని అనేది మన క్వశ్చన్ వేస్తూ ఉంటారు. బట్ జనరల్గా మనకి ఇక్కడ 3 క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కాబట్టి లెట్ t1 t2 t3 be the roots అనుకున్నట్లయితే దెన్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్. సో అందులో మనకి టీ స్క్వేర్ టర్మ్ లేదు ఈక్వేషన్లో, టీ స్క్వేర్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ టీ టర్మ్ ఉంది, టీ కోఎఫిషియంట్ 2a మైనస్ x1 ఉంది, అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ టేకెన్ టు ఎట్ ఏ టైమ్, దట్ ఈస్ t1 t2 ప్లస్ t2 t3 ప్లస్ t3 t1 is equal to 2a మైనస్ x1 by a. అలాగే నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ మైనస్ d by a ఫార్ములా, దట్ ఈస్ t1 t2 t3 equal to y1 by a.
సో మనం థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ లో ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. వెన్ వీఆర్ గివెన్ ఏ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్, సో వీ కెన్ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా, that is denoted by small s1. Next s2, sum of the roots taken to sum of the products of the roots taken into at a time. Like s3, sum of the products of the root, sum of the products of the roots taken 3 at a time అని. మరి ఇక్కడ ఉన్నది 3 రూట్స్ కాబట్టి ఓన్లీ 1 ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, ఆల్ఫా బీటా గా. సో అదే మనం ఇక్కడ రాసింది ఇప్పుడు, రైట్. సో ఇప్పుడు మరి మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇందులో ఆబ్జెక్టివ్లో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, సో 3 నార్మల్స్లో హౌ మెనీ ఆర్ రియల్ అంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఇన్ జనరల్ 3 నార్మల్స్ కెన్ బి డ్రాన్, ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, సో ఇప్పుడు మనకి ఇఫ్ అంటే నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ మీద మనకి డిపెండ్ అయ్యి, సో ఇప్పుడు క్యూబిక్ ఈక్వేషన్కి ఎలాంటి రూట్స్ ఉండవచ్చు అంటే డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. కేస్ 1 రియల్ రూట్ కంపల్సరీ ఉంటుందిరా. 1 రియల్ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎవ్రీ పాలినామియల్ ఆఫ్ ఆడ్ డిగ్రీ హ్యాస్ అట్ లీస్ట్ 1 రియల్ రూట్, బికాస్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ అక్కర్స్ ఇన్ కాంజుగేట్ పెయిర్స్. అంటే కాంప్లెక్స్ రూట్స్ అన్ని అంటే నంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈవెన్ నెంబర్లోనే ఉంటాయి, ఐదర్ 2 or 4 or 6 or 8 అండ్ సో ఆన్. నంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఎప్పుడు ఆడ్ నెంబర్లో ఉండవు. సో కాబట్టి మరి క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ అంటే కంపల్సరీగా 1 రూట్ కంపల్సరీ రియల్ అవ్వాల్సిందే. అంటే 3 నార్మల్స్లో ఒకరు నార్మల్ మాత్రం కంపల్సరీగా రియల్ నార్మల్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్. సో అవన్నీ కూడా మనం తర్వాత మనకి ఆబ్జెక్ట్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ప్రెసెంట్ మనకి హౌ మెనీ నార్మల్స్ కెన్ బి డ్రాన్ త్రూ ద ఫోకస్. హౌ మెనీ నార్మల్స్ మీన్స్ how many real normals can be drawn through the focus of the parabola. So there is a number of normals through focus to any parabola is always 1 అంటున్నారు. ఎందుకు 1 అన్నారు చూద్దాం ఒకసారి. అంటే ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ y plus xt is equal to 2at plus at cube, దాంట్లో ఫోకస్ a, 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఫోకస్ ఏ కామన్, లేదా ఇట్లా మనం ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద నార్మల్ త్రూ x1 y1 క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x1 y1 యాజ్ a, 0. అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. అంటే x1 వాల్యూ a, y1 వాల్యూ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. సో దట్ ఈస్ at cube ప్లస్ t ఇంటూ 2a మైనస్ a మైనస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 2a minus a becomes small a. So now taking a as common in these two equations, that is a into, that is at cube plus at equal to 0. So at common తీసుకోవచ్చు మనం, that is at into t square plus 1 is equal to 0. So clearly either t equal to 0 or t square plus 1 equal to 0, but t square plus 1 is a non-zero, as t is real, t square plus 1 never 0. So therefore the t equal to 0 is the only one real root. So therefore only one normal can be drawn through the focus to any parabola. So itla manaki ante number of real roots meeda depend avutayi number of real normals anevi. Number of real roots either 1 or 3. మరి ఇప్పుడు 3లో మళ్ళీ 2 రూట్స్ కోయిన్సైడ్ అవ్వచ్చు. ఆల్రెడీ మీరు థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ లో చూసారు, నంబర్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ రూట్స్. ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ డబుల్ రూట్, రిపీటెడ్ రూట్ అన్నా డబుల్ రూట్ అన్నా ఒకటే మీనింగ్. ఆల్ఫా 2 times వచ్చింది అనుకోండి రూట్, సో దేర్ ఫర్ ఆల్ఫా ఈజ్ కాల్డ్ రిపీటెడ్ రూట్ అంటాం మనం. మరి ఇప్పుడు ఆ కేసులో నంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ నార్మల్స్ అని అడుగుతారు. అంటే అప్పుడు 2 రూట్స్ కోయిన్సైడ్ అయిపోతే అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ వచ్చేటప్పటికి 2నే వస్తాయి. అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ నార్మల్స్ అంటే 2నే రాసుకోవాలి. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ వీ కెన్ సే దట్ నంబర్ ఆఫ్ రియల్ నార్మల్స్. నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ 3.3.6. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న పాయింట్స్ థియరమ్స్ అన్నీ కూడా ఈవెన్ దో ఎగ్జాంపుల్స్ అయినా మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రా ఇవన్నీ కూడా. ఐపీలో అడగరు కానీ బట్ ఆబ్జెక్టివ్లో ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు మరి సిలబస్ చేంజ్ చేశారు కాబట్టి ఐపీలో కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంది. సో ఇఫ్ ద నార్మల్ కోఆర్డినేట్ t with respect to y square equal to 4ax subtends a right angle at the
అంటే డ్రా చేసిన వాళ్ళకి కార్డ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. నార్మల్ కార్డ్ మీన్స్ if a normal drawn at t or normal at t becomes a chord of the parabola, and that is that chord subtends a right angle at vertex, then prove that t square equal to t. So now the equation of the parabola is y square is equal to 4x, and the equation of the normal at t, there is a y plus xt is equal to 2at plus at cube రాసుకోండి. y plus xt is equal to 2at plus at cube. So that implies, so y plus xt divided by 2at plus at cube is equal to 1. అంటే ఏం చేస్తున్నాము అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. అంటే నార్మల్ సబ్టెండ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ఎట్ ద వర్టెక్స్ అయితే దెన్ ప్రూవ్ దట్ టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2 అన్నారు. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి అర్థం ఏంటి, వర్టెక్స్ ఆఫ్ ద పారాబోలా ఇస్ ఆరిజిన్ కాబట్టి, అంటే కర్వ్ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఆ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్కి ఆరిజిన్కి జాయిన్ చేసినట్లయితే, లేదా ఆరిజిన్ లైన్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్ అండ్ కర్వ్. సో బై homogenizing the given curve with line, we get the combined equation of AP and AQ. ఇక మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ ఇయర్ స్ట్రైట్ లైన్స్ లో హోమోజనైజేషన్ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్తాం. కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనకి హోమోజనైజేషన్ చేసిన తర్వాత పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. సో మరి ద పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ కాబట్టి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తాం. Then we get the answer t square equal to 2. So that's why we are converting this equation, normal equation, in the form ax plus b by some constant equal to 1 form. Now homogenizing 1 with 2, we get the combined equation of AP and AQ. So మరి ఇక్కడ పవర్ 1 తగ్గింది కాబట్టి వేరియబుల్ పవర్ అంటే 4ax into 1 రాసుకోండి. y square equal to 4ax, that is y square equal to 4ax into 1, that is equal to 4ax into y plus xt by 2at plus at cube. సో ఇప్పుడు 4ax ఇన్సైడ్ మల్టిప్లై చేసుకోండి, లేదా స్ప్లిట్ చేయండి డైరెక్ట్గా. 4axy by 2at plus at cube or 4axy plus 4atx square divided by 2at plus at cube. కావాలంటే ఏ కామన్ తీసుకొని కట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ మీరు, లేదా అలా ఉంచేసేయండి, ఏం కాదు. దీన్ని స్ప్లిట్ చేయండి. దట్ ఇంప్లైస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4axy by 2at plus at cube plus 4ax square t by 2at plus at cube. సో ఇప్పుడు ఈ వై స్క్వేర్ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. సో దట్ ఇంప్లైస్ 4axy by 2at plus at cube plus 4ax square t by 2at plus at cube minus y square equal to 0. Clearly, this is of the form ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. So this equation represents a pair of lines passing through origin. But given that this equation represents a pair of perpendicular lines, that is the angle PAQ equal to 90 degrees. So that implies coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0. So that is coefficient of x square ante 4at by 2at plus at cube plus coefficient of y square ante minus 1 is equal to 0. సో ఇందులో మనం at కామన్ తీసి కట్ చేసుకోవచ్చు మీరు, లేదా y is equal to 1 చేయండి, రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. అప్పుడు దట్ ఈస్ 2at plus at cube is equal to 4at. దెన్ at cube is equal to 2at అవుతుందిరా. అంటే 280 రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే 80 cube is equal to 280. So a gets cancelled and 1t gets cancelled. Therefore, t square equal to 2. That means if a normal chord at t, drawn at t, subtends a right angle at the vertex of the parabola, then t square is equal to t. And also we can write this t is equal to plus or minus root 2. Also we can write t square equal to 2, that is t equal to plus or minus root 2.
అంటే ఎగ్జామినేషన్లో t² = 2 అని ఇవ్వకపోవచ్చు, ఒక్కోసారి t = ±√2 అని ఆన్సర్ ఇస్తారు ఆబ్జెక్టివ్లో. సో అప్పుడు t² = 2 మీన్స్ t = ±√2. సో జస్ట్ ఏం చేసాం అబ్జర్వ్ చేయండి, మొత్తం ఫస్ట్ ఇయర్ కాన్సెప్టే. జస్ట్ నార్మల్ ఈక్వేషన్ రాసుకోవడం మాత్రమే సెకండ్ ఇయర్ కాన్సెప్ట్. నౌ హోమోజనైజింగ్ ద గివెన్ parabola with normal, so we get the combined equation of the lines passing through A and point of intersection of normal and parabola. So since the angle between AP and AQ is 90 degrees, therefore coefficient of x² plus coefficient of y² = 0, then we get t = ±√2 or t² = 2. So very easy process. Next example 3.3.7. And again objective lo very important concept. The tangent at one end of the focal chord of the parabola is parallel to the normal at the other end. Observe చేయండి, కాన్సెప్ట్ చూడండి. Tangent at one end of the focal chord of parabola is parallel to the normal at the other end. చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం మనకి. అంటే ఫోకల్ కార్డ్ యొక్క ఒక ఎండ్ దగ్గర డ్రా చేసినటువంటి ట్యాంజెంట్ చూడండి, డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. చూడండి, అంటే PQ అనేది ఫోకల్ కార్డ్ అనుకోండి, ఈ పాయింట్ S కూడా మార్క్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు P దగ్గర డ్రా చేసినటువంటి ట్యాంజెంట్ అంటే ఇలా వస్తుంది. అలాగే Q దగ్గర డ్రా చేసినటువంటి నార్మల్, అవి రెండు ప్యారలల్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అంటే సింపుల్, మనకి ట్యాంజెంట్ స్లోప్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ అట్ P కనుక్కోండి, స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్ అట్ Q కనుక్కోండి, రెండు ఈక్వల్ వస్తాయి మనకి. అంటే ఇప్పుడు మరి PQ అనేది ఫోకల్ కార్డు కాబట్టి ఇప్పుడు P పాయింట్ 81² 281, అప్పుడు Q పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది చూడండి సారీ 80² 280 రాశారు, Q పాయింట్ 81² 281 రాశారు. ఇలాగే తీసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు. P పాయింట్ 81² 281, Q పాయింట్ 82² 282 కూడా తీసుకోవచ్చు మనం. అప్పుడు PQ ఇస్ ఫోకల్ కార్డ్ కాబట్టి మన దగ్గర కాన్సెప్ట్ T1 T2 = -1 అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది మన దగ్గర. మరి ఇక్కడ పాయింట్స్ T అండ్ T1 అని తీసుకున్నారు కాబట్టి ద కండిషన్ ఈజ్ T1 = -1. That is, if PQ is a focal chord, T1 T2 = -1 లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ప్రూవ్ చేసాం. సో PQ is a focal chord, T1 = -1, then T1 is equal to -1/t. సో అలా ఉంచుకోండి, ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి అది. అలాగే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు Q అనే పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. మరి ఎనీ పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్ ఆల్రెడీ మనం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్ అంటే -t, అంటే ఇక్కడ పాయింట్ T1 తీసుకున్నాం కాబట్టి స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్ -t1 అవుతుంది. లేదా టాంజెంట్ ఎట్ P రాసాం ముందు, టాంజెంట్ ఎట్ P ఈజ్ y + xt yt = x + at². అప్పుడు స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ 1/t, స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ 1/t. నౌ లెట్ us ప్రూవ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్ అట్ Q ఆల్సో 1/t అని ప్రూవ్ చేస్తే ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయినట్లే మనకి. మరి దానికి కన్నా డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్ అట్ Q అంటే -t1, T1 వాల్యూ -1/t, మరి -t1 మల్టిప్లయింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ -1 we get -t1 is equal to 1/t. So -t1 = 1/t, hence 1/t is also slope of tangent. 1/t is also slope of normal at T1. So therefore tangent at P and normal at Q are parallel. సో ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు అంటే, సో పాయింట్ P ఆబ్జెక్టివ్లో అడుగుతారు ఎగ్జామినేషన్, ఐపీలో లేదు కానీ ఆబ్జెక్టివ్లో అడుగుతారు. ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు, P పాయింట్ ఇస్తారా, P పాయింట్ ఇచ్చి ద లైన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ P లేదా కార్డ్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ P ఈజ్ ఏ ఫోకల్ కార్డ్ మీట్స్ ద పారాబోలా అగైన్ ఎట్ Q, దెన్ స్లోప్ ఆఫ్ ద నార్మల్ ఎట్ Q ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నాయి రా ప్రాబ్లమ్స్, స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్ ఎట్ Q కనుక్కోమంటారు. జనరల్గా ఈ కాన్సెప్ట్ మీ దగ్గర లేదనుకోండి, ఏం చేస్తారు మీరు,
సో అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్ కనుక్కోవాలి. మళ్ళీ దానికి ఫార్ములా మీ దగ్గర ఉండాలి. అంటే a/t² -2a/t అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్. మళ్ళీ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ పాయింట్ దగ్గర కర్వ్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ తర్వాత స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్ కనుక్కోవాలి. ఇంత లెంతీ ప్రాసెస్ అనమాట. అదే సింపుల్గా మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీ దగ్గర ఉందనుకోండి, స్లోప్ ఆఫ్ ద నార్మల్ at other end of the focal chord is equal to slope of the tangent at first end. కాన్సెప్ట్ మీ దగ్గర ఉంటే చాలా సింపుల్గా జస్ట్ స్లోప్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఎట్ ఏ పాయింట్ కనుక్కుంటే చాలు, 1/t స్లోప్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ సింపుల్గా రాసుకోవచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ at qt1 y plus xt1 is equal to 2at1 plus at1 cube, that is xt1 plus y ఆర్డర్లో రాసాం, is equal to 2at1 plus at1 cube. Slope of normal is equal to minus t1, that is 1/t. Because since tt1 equal to -1, then t1 equal to -1/t minus t1 equal to 1/t. Therefore slopes are equal. Therefore tangent at p is parallel to the normal at q. Tangent at p is parallel to the normal at q. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ రా, ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మైండ్లో ఉంచుకోండి అందరూ కూడా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎక్సర్సైజ్ 3.3 షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. The first problem is, if 1/2, 2 is one extremity of a focal, extremity means one end, one end of a focal chord of the parabola y square equal to 8x, then find the other extremity, that means other end of the focal chord. సో డైరెక్ట్గా మీరు ఫార్ములా యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఫస్ట్ కంపేర్ ద గివెన్ పాయింట్ విత్ at1 square, 2at1, let the other end be at2 square, 2at2. అప్పుడు t2 వాల్యూ -1/t1 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు. సో బికాజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లం, యాక్చువల్గా మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో 2 మార్క్స్కి ఇస్తారు కాబట్టి, సో యూ కెన్ యూజ్ ఫార్ములా ఆర్ follow the following procedure. Solution: given parabola is y square is equal to 8x. Comparing with y square equal to 4ax, we get 4a equal to 8, then a is equal to 2. Next one, let one end of the focal chord equal to p at1 square, 2at1, that is equal to 1/2, 2. So by comparing y coordinate, we get the exact value of t1. అదే మీరు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కంపేర్ చేసుకుంటే t1 స్క్వేర్ వస్తుందిరా, మరి అప్పుడు దాని నుంచి t1 వాల్యూ +r-1 అనే కాన్సెప్ట్ రావాలి మళ్ళీ మనకు అక్కడ. అందుకనే ఓన్లీ y కోఆర్డినేట్ని కంపేర్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఈ కంపారిజన్లో కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, ఎందుకంటే మనకు t1 వాల్యూ కావాలి. t1 వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ +-, అని తెలియాలి అంటే కంపల్సరీగా y కోఆర్డినేట్లోనే మనకి పవర్స్ లేవు కాబట్టి y కోఆర్డినేట్ని కంపేర్ చేసుకోండి. 2at1 is equal to 2. Now the value of a is 2 కాబట్టి అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 4t1 is equal to, అంటే 2 into t1 equal to 2. So 2 gets cancelled, then t1 is equal to 1/2. That is the t1. From the given point we can calculate the value of t1. Let the other end of the focal chord q is equal to at2 square, 2at2. Since pq is focal chord, t1 t2 equal to -1, then t2 equal to -1/t1, or value, substitute the value of t1, that is 1/2 into t2 equal to -1, then t2 equal to -2. Now substitute the values of a and t in the point q, we get the other end of the focal chord. Therefore q is equal to, substitute t2 equal to -2 in the point q. So a into, అంటే 2 into t2 square, that is a -2 whole square, 2 into -2, 280 formula. So finally we get this is 4 into 2, 8. 2 into -2, that is -8. So 8, -8. That is other end of the focal chord. సో అదే మీరు ఫార్ములా ఫస్ట్ t1 వాల్యూ వరకు ఇంతవరకు చేసుకొని
సో అదర్ ఎండ్ కావాలంటే a/t² కామా -2a/t ఫార్ములా వేసుకున్నా అదే ఆన్సర్ వచ్చేది మనకి. ఫార్ములా వేసుకున్నా లేదా ప్రొసీజర్ ఎలా చేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. సో ఫార్ములా వేసుకోవాలంటే మరి అది గుర్తుండాలి మనకి, లేదనుకో ఇలా ప్రొసీజర్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. మీరు ఒకసారి నోట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పబ్లిక్ లో ఇచ్చినట్లుగా మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అక్కడ. సో అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇది ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్ వన్, జస్ట్ ఏం లేదు, మనకి ఇచ్చినటువంటి పాయింట్ని ఒక పాయింట్ కంపేర్ చేస్తాం, at1² కామా 2at1. ఫ్రమ్ దట్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ t1 అండ్ బట్ t1 t2 ఈక్వల్ టు -1 కాబట్టి ఆ t1 వాల్యూ అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే t2 వాల్యూ వస్తుంది. సో అదర్ ఎండ్ at2² కామా 2at2, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ వన్, సో అందులో థర్డ్ ప్రాబ్లం ఇది. ఆ సెకండ్ ప్రాబ్లం మీరు చేసుకోవచ్చు అనుకోండి, ఈజీ ప్రాబ్లమే, తర్వాత వర్కౌట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే థర్డ్ ప్రాబ్లం, if x1 y1 and x2 y2 are the ends of a focal chord of the parabola y² equal to 4ax, then show that x1 x2 is equal to a square, y1 y2 equal to -4a² అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. అదే చూడండి, సెకండ్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ మనం ఆబ్జెక్టివ్ లో చేసాం, చూసుకోండి. సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారా, ఏ డబుల్ ఆర్డినేట్ ఆఫ్ ద కర్వ్ y² equal to 4ax is of length 8a. Prove that the lines from the vertex to its ends are at right angles. జస్ట్ లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. లెంత్ ఆఫ్ ద డబుల్ ఆర్డినేట్ ఇచ్చేసి యాంగిల్స్ అప్టెండెడ్ బై ద డబుల్ ఆర్డినేట్ ఎట్ ద వర్టెక్స్ అడిగాడు. అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ 8a ఇంటూ cot θ/2 సేమ్ ప్రాబ్లమే ఆబ్జెక్ట్ లో ఇచ్చాం, అందుకని అది సేమ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి ఇక్కడ డిస్కస్ చేయట్లేదు. మాడ్యులస్ ఆఫ్ 8a cot θ/2 ఈక్వల్ టు 8a అంటే cot θ/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. దెన్ θ/2 ఈక్వల్ టు 45 degrees, దేర్ఫోర్ θ ఈక్వల్ టు 90 degrees. సో అలా చేసుకోవచ్చు మీరు, ఈజీ ప్రాబ్లం అది. నెక్స్ట్ x1 x2 ఎండ్స్ ఆఫ్ ఫోకల్ కార్డ్ అన్నాడు. మరి జనరల్ గా మనకి ఫోకల్ కార్డ్ గురించి ఎక్కడ డిస్కస్ చేసాము అంటే మనం పారామెట్రిక్ ఫామ్ లో కూడా డిస్కస్ చేసాం ఫోకల్ కార్డ్ గురించి. t1 t2 ఈక్వల్ టు -1 డిరైవ్ చేసాం. కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు x1 y1, లెట్ x1 y1 ఈక్వల్ టు at1² కామా 2at1 తీసుకోండి, అండ్ x2 y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు at2² కామా 2at2. So if the given that the points are ends of focal chord, therefore t1 t2 is equal to -1. Now take the product of x coordinates, that is x1 into x2 is equal to at1² into at2². That is a² into t1 t2 whole square. Now substitute the value of t1 t2, that is -1. -1 whole square becomes +1. That is x1 x2 equal to a². Similarly y1 y2, that is 2at1 into alage x2 y2 value 2at2. So that is equal to 4a² t1 t2. But the value of t1 t2 is -1. Substitute it here. That is 4a² into -1, that is equal to -4a². So therefore x1 x2 equal to a² and y1 y2 equal to -4a². సో మరి ఆబ్జెక్టివ్ లో అయితే ఇదే ప్రాబ్లం ఇస్తారా, ఇచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x1 x2 ప్లస్ y1 y2 అడుగుతారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x1 x2 ప్లస్ y1 y2? -3a². సో ఇక ఎలా అడిగినా వాటి మీద, లేదా x1 బై మరి అదే మనకి ఇంటీజర్ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇదే ప్రాబ్లం ఎలా అడగొచ్చు అంటే, సో x1 x2 బై y1 y2 అడగొచ్చు. x1 x2 బై y1 y2 ఎంత అవుతుంది? -1/4. -1/4 అంటే -0.25. సో అలా క్వశ్చన్ ఎలాగైనా మార్చుకోవచ్చు. సో మనకు కావాల్సింది x1 x2 y1 y2 వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగితే వాళ్ళు ఎలా అడిగినా క్వశ్చన్ మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఉన్నాయి, అలా అడిగిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు డిస్కస్ చేశాను అక్కడ. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం,
find the equation of normal to the parabola which is normal to y minus 2x plus 5 equal to 0. చూడండి క్వశ్చన్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ టు ద పెరాబోలా కనుక్కోవాలి విచ్ ఈజ్ నార్మల్ టు y minus 2x plus 5 equal to 0 అంటే విచ్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు అని అర్థం. అంటే ఈ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటూ నార్మల్ ఈక్వేషన్ కావాలంట. మరి ఇప్పుడు అంటే పర్పెండిక్యులర్ అంటే వీ కెన్ గ్యాదర్ స్లోప్ ఆఫ్ లైన్. సో దట్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఇన్ స్లోప్ ఫార్మ్. వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఇన్ స్లోప్ ఫార్మ్? y equal to mx plus a by m. That is equation of tangent. That is not normal. Equation of normal. నిన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నది అదే కదా, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ 2mx minus 2m minus 2m. చూసారా మరి? చెప్పు. mx minus 2am minus am cube. am cube. Very good. Very good. Very good. y equal to mx minus 2am minus am cube. అంటే మనకి నార్మల్ ఈక్వేషన్ రాయాలంటే ఏ వాల్యూ ఎం వాల్యూ రెండు కావాలి. సో ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో గివెన్ parabola y square equal to 4x, that implies 4a equal to 4, then a equal to 1. Next, given line y minus 2x plus 5 equal to 0, then slope y equal to 2x minus 5 రాశాను, y equal to mx plus c ఫామ్ కాబట్టి then slope m is equal to 2. So we know the values of a and m, then write the equation of normal in slope form. Slope of the normal parallel to the given line. సారీ సార్, కొన్ని నిమిషాలు చూడండి సార్. క్వశ్చన్ ఒకసారి మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయండి అందరూ. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ టు ద పారాబోలా విచ్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ద లైన్ y minus 2x plus 5 equal to 0. సో ఇందాక మనం నార్మల్ అని ఇచ్చాము అక్కడ, అది రాంగ్. సో గివెన్ లైన్ కి ప్యారలల్ గా ఉండే నార్మల్ ఈక్వేషన్ కావాలి మనకి, రైట్. సో ఏ వాల్యూ అలాగే స్లోప్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మనం, m వాల్యూ. So because the given normal is parallel to the given line, therefore slope of the normal is also 2. So ఇప్పుడు slope of normal తెలుసు, పాయింట్ a వాల్యూ తెలుసు మనకి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ is y equal to mx minus 2am minus am cube. That implies y equal to 2x minus 2 into a value 1, m value 2 minus am cube. So that implies y is equal to 2x minus 4 minus 8. So that implies y is equal to 2x minus 12 or 2x minus y minus 12 equal to 0. That is the equation of normal to the parabola parallel to the given line. Already మనం equation of tangent to the parallel to given line, equation of tangent perpendicular to given line first second exercise లో చేసాం మనం. బట్ ఇక్కడ equation of normal parallel to the given line, అదే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ పర్పెండిక్యులర్ టు గివెన్ లైన్ అడిగారు అనుకోండి, సేమ్ స్లోప్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ లైన్ అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్ -1/2 అవుతుంది. ఆ m వాల్యూ -1/2, ఏ వాల్యూ 1 ఈ లైన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే అదే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ టు ద పారాబోలా విచ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు గివెన్ లైన్ అవుతుంది. సరే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ప్యారలల్, కరెక్షన్ చేసుకోండి, ఇంతకుముందు పర్పెండిక్యులర్ అని చెప్పాం బట్ ప్యారలల్ ఈస్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇది ప్రాబ్లం నెంబర్. సింపుల్ రా, m వాల్యూ ఏ వాల్యూ గ్యాదర్ చేసుకొని జస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఇన్ స్లోప్ ఫామ్ రాసుకొని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడం. సో 2 మార్క్స్ కి ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఫర్ 7 మార్క్స్. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ బట్ 7 మార్క్స్కి ఇస్తారు దీన్ని. సో ఇందులో అసలు డిఫికల్టీ ఏమి ఉండదు, జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళటమే మనం. చూడండి క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారో అదే వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఇఫ్ ద నార్మల్ ఎట్ t1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు y స్క్వేర్ ఈక్వల్ 4ax మీట్స్ ద పారాబోలా అగైన్ ఎట్ t2, దెన్ t2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -t1 - 2/t1. ఆర్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చేది ఇదే, t1 t2 ప్లస్ t1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0. సో ఏది ప్రూవ్ చేసినా రైటే. అంటే నార్మల్ ఎట్ t1 మీట్స్ ద పారాబోలా అగైన్ ఎట్ t2 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఎట్ t1
రాయండి. Write the equation of normal at T1. Then substitute the value of point T2, that is AT2 square comma 2AT2 in that normal equation. We get the required condition, that is the T2 equal to minus T1 minus 2 by T1 వచ్చేస్తుంది మనకు. సో కాబట్టి చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. నార్మల్ T1 రాయండి, దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద పాయింట్ T2 ఇన్ దట్ నార్మల్. డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. T1 దగ్గర టాంజెంట్ డ్రా చేసి దాని పర్పెండిక్యులర్ నార్మల్. సో ఇప్పుడు ఈ నార్మల్ T2 దగ్గర మీట్ అవుతుందని చెప్పేసి ఇస్తున్నారు మనకి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us write ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఎట్ T1 is y plus xt1 is equal to 2at1 plus at1 cube. Y plus xt1 equal to 2at1 plus at1 cube. If this normal passes through the point T2, substitute x is equal to at2 square and y equal to 2at2 in this equation. So this normal passes through T2, that is at2 square comma 2at2. So there is a y value 2at2, x value at2 square. That is 2at2 plus at2 square T1 is equal to 2at1 plus at1 cube. So దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవాలా మనం. సో మరి ఇప్పుడు ఇవి మొత్తం రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళి లేదా 2at2 వరకు లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. మొత్తం ఒకవైపు తీసుకెళ్ళాను చూడండి. ఈ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూస్ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాం. దట్ ఈస్ at1 క్యూబ్ మైనస్ at2 స్క్వేర్ T1 ప్లస్ 2at1 మైనస్ 2at2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లో at1 మనం కామన్ తీసుకోవచ్చు. సెకండ్ టూ టర్మ్స్లో 2a కామన్ తీసుకోవచ్చు మనం. సో at1 into T1 square minus T2 square plus 2a into T1 minus T2 is equal to 0. Again, T1 square minus T2 square can be written as T1 plus T2 into T1 minus T2. Again, we can take T1 minus T2 as common from both terms. There is a into T1 minus T2 we can take common. A into T1 minus T2 into T1 into T1 plus T2 plus 2 is equal to 0. But T1 and T2 are distinct points. That's why T1 minus T2 not equal to 0. So therefore, T1 plus T2 into T1 plus 2 is equal to 0. సో ఇప్పుడు దీన్ని డైరెక్ట్గా సింప్లిఫై చేసామనుకోండిరా, T1 స్క్వేర్ ప్లస్ T1 T2 ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0. ఆ సెకండ్ కండిషన్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా మనకి. బట్ మనకి ఎక్కువగా ఆ ఫార్ములా అవసరం. T2 ఈక్వల్ టు మైనస్ T1 మైనస్ 2 బై T1 అనే ఫార్ములా మనకు అవసరం ప్రాబ్లమ్స్లో. సో దానికోసమే ఇక్కడ మనం సో దాని నుంచి అప్పుడు T1 ఇంటూ T1 ప్లస్ T2 ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 అవుతుంది. దెన్ T1 ప్లస్ T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 బై T1. Then T2 is equal to minus T1 minus 2 by T1. అంటే మనం ఈ ఫార్ములా మరి ఎందుకు డెరైవ్ చేసాము? T2 ఈక్వల్ టు మైనస్ T1 మైనస్ 2 బై T1 అంటే సింపుల్ రా. మనకి ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారు? వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్ ఇచ్చేసి అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్ కనుక్కోమన్నారు. సేమ్ క్వశ్చన్ మనకు ఆబ్జెక్టివ్లో వస్తుంది. ఎట్లా అంటే సో వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద నార్మల్ కార్డ్ ఇస్తాడు, అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద నార్మల్ కార్డు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు, లేదా లెంత్ ఆఫ్ ద నార్మల్ కార్డు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. అంటే వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద నార్మల్ కార్డు T2 మనం T1 దగ్గర డ్రా చేసుకుంటే T1 వాల్యూ ఇచ్చిన పాయింట్ని at1 స్క్వేర్ 2at1తో కంపేర్ చేసి T1 వాల్యూ గ్యాదర్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్ ఎలా చేసామో అలాగే T1 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశాక సో దేర్ఫోర్ T2 వాల్యూ మైనస్ T1 మైనస్ 2 బై T1. సో T2 వాల్యూ వస్తుంది. ఇక నెక్స్ట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ దట్ ఈస్ T2 స్క్వేర్ కామా 2at2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద నార్మల్ కార్డ్ వచ్చేస్తుంది. సో కాబట్టి ఈ రిజల్ట్ మనకు ఈ పాయింట్ మైండ్లో ఉంచుకోవాలి కంపల్సరీగా. చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో ఆబ్జెక్టివ్లో కూడా చాలా ఎక్కువగా వాడతాం రా. The normal at T1 meets the parabola again at T2, then T2 equal to minus T1 minus 2 by T1. అది అక్కడ
నార్మల్ ఎట్ t1 అంటే మీనింగ్ ఓన్లీ t1 కాదు, దట్ ఈస్ at1 స్క్వేర్ కామా 2at1 అని. మీట్స్ ద పారాబోలా అగైన్ ఎట్ t2 అంటే దట్ ఈస్ at2 స్క్వేర్ కామా 2at2 పాయింట్ అని. అందులో t1 t2 వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ t2 ఈక్వల్ టు -t1 - 2/t1 ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ కండిషన్. లేదా దీన్ని మళ్ళీ సేమ్ సింప్లిఫికేషన్ ఎల్సిఎం తీసుకోండి, అంటే దీని నుంచే మళ్ళీ మన సెకండ్ కండిషన్ డెరైవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దెన్ t2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు by taking LCM we get -t1 square - 2/t1, then take cross multiplication, then t1 t2 is equal to -t1 square - 2, that is t1 square plus t1 t2 plus t1 square plus 2 equal to 0. అంటే ఈ కండిషన్ నుంచే కావాల్సింది తెచ్చుకోవచ్చు, లేదా ఇక్కడే మల్టిప్లై చేసుకోండి. ఈ కండిషన్ డైరెక్ట్గా వస్తుంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ t1 స్క్వేర్ ప్లస్ t1 t2 ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0, లేదా ఈ కండిషన్ నుంచి అయినా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్లా చేసుకున్నా మనకు కావాల్సినటువంటి కండిషన్స్ అన్ని ప్రూవ్ చేసినట్లే మనం. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ దా t2 ఈక్వల్ టు -t1 - 2/t1. సో ఎవ్రీవన్ షుడ్ రిమైన్. సార్ జేడి సార్ 1 మినిట్ సార్. చెప్పండి సార్.